सतगुर दे चरण पकड़ के पाउंदा है वास्ते, चाहुंदा जित जंग करन नूं किरपा करो दास, चाहुंदा जित जंग करन नूं राजां दी झपट पिता जी गूंज ना सारूगी, गरड़ा दे अगे नागनी फनी ना खिलारूगी, गुजरा दी फौज शेर नूं लड़के ना मारूगी, तोड़ दो लाल खुशी दे जंग नूं मैं जाऊंगा, बाबे दी पग नूं पिता जी दाग नहीं लाऊंगा, बाबे दी पग नूं पिता जी हो सतगुरु नूं नाल जोश दे बोलदा वीर जी, फौजां नूं वेख वेख के अफर के शरीर जी, आलू तरबूज तोरियां ऐसे जंजीर जी, गोली जो गाजर पेठा जागू बैराश दे, चाहुंदा जित जंग करन नूं किरपा करो दास, चाहुंदा जित जंग करन नूं होवे जे हुक्म पिता जी जंग नूं मैं चढ़ जूंगा, भेडां दे जड़े अंदर भाग जो वड़ जूंगा, गलां दे विचाले करके कल्ला ही खड़ जूंगा, कट कट के सीस उड़ा दूं खंडा खड़काऊंगा, बाबे दी पग नूं पिता जी दाग नहीं लाऊंगा, बाबे दी पग नूं पिता जी छेती पुत्तर नूं थापी ले जाके दे, आप दे हत्थों वाली खड़क फोड़ा के दे, वैरी दे घरों टक्करे रण दे विच जाके दे, मुंडारे आन मिलूंगा सेठ दे कास, चाहुंदा जित जंग करन नूं किरपा करो दास, चाहुंदा जित जंग करन नूं पुत्तर हां तेरा पिता जी चढ़दी जवानी में, जाके विच जंग दे करदा मैं ना हुण हानी है, चाहुंदा एक तुहाडे हब दी तोल निशानी है, कीते बिन फतेह मोर्चा जिउंदा नहीं आऊंगा, बाबे दी पग नूं पिता जी दाग नहीं लाऊंगा, बाबे दी पग नूं पिता जी जंग दे बापू ने ढोलूंगा, पैंदड़े बदल बदल के खंडे नूं तोलूंगा, छड्डू जे गाए खुशी दे मारो मर भोलूंगा, गिदड़ा दा डर न पतारी शेर हो भास दे, चाहुंदा जित जंग करन नूं किरपा करो दास, चाहुंदा जित जंग करन नूं तेरे दे नाल खुशी दे लाइयां क्यों देरियां, जग दे विच वेख सफाइयां बापू जी मेरियां, कीड़ी तो नाश करो दे सुरतां तेरियां, वड़दे जो वाडियां से पत्थर विछाऊंगा, बाबे दी पग नूं पिता जी दाग नहीं लाऊंगा, बाबे दी पग नूं पिता जी। नाम है अजीत सिंह, जीता नहीं जाऊंगा, जीता भी गया वापस जीता नहीं आऊंगा। साडे कमाल गुरु कलगियां वाले पातशाह दे सन्मुख हो के लगते जिगर साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने आख्या बापिया मेरे वीर लड़दे जंग दे मैदान अंदर मैनूं जो चढ़दा है अपने हत्थी कोई निशानी तेल दे दिओ, जंग दे मैदान अंदर जा करके जोर विखादा है समय अज इम्तिहान दा वड्डा समय। साडे कमाल गुरु कलगियां वाले पातशाह ने आख्या लगते जिगर अजीत सिंह खुश कीते जे आवाज मार के बुलाउंदे इतिहास विच हो सकदा कमजोरी आ जांदी, तू आप आवाज मार के आप आण के आग्या मंगदे। गुरु कलगियां वाले पातशाह ने हत्थी शस्त्र सजाए ने, 5 सिखां दा जत्था नाल तुरे है, जेड़े बाहर दुश्मन खलोते ने वड्डे वड्डे जरनैल, लाहौर दीयां फौजां आईयां, सरहंद दीयां फौजां, जम्मू दीयां फौजां, बहुत वड्डी गिनती अंदर कोई 10 लाख वैरी ने घेरा पाया चमकौर दी कच्ची हवेली नूं। जदों वेखिया ना ये दुश्मन कहंदा सी गुरु कलगियां वाले पातशाह उच्ची मूर्ति ते खलो के जदों बगाने पुत मरदे शहीद हुंदे ते जकारे छड्डदे ने, जदों कोई अपना पुत्र शहीद होया ते उदों वेखांगे कलगियां वाले दा रोह कैसा होवेगा। जदों वेखिया ना अजीत सिंह तैयार होके जंग दे मैदान अंदर आ रहे हैं, ये जेड़े जरनैल ने देखते ने मेरी शमशीर दा वार इस साहिबजादे दे लगे, मेरे नेजे दा वार लगे,
मैं सामने होके अजीत सिंह नाल लड़ा, दुश्मन नूं क्या करे क्योंकि लगते जिगर साडे कमाल गुरु कलगियां वाले पातशाह दे वड्डे सुपुत्र बाबा अजीत सिंह आए। जंग के मैदान अंदर लड़दे वैरियां दे आहू लाउंदियां विद्वान कहंदे 3 मील दा पैंडा तय कीता, 3 मील का पैंडा तय करदियां लखां दुश्मनां नूं मौत दे घाड़ उतारदियां बाबा अजीत सिंह शहीदी प्राप्त करते हैं। आओ जंग दा एक सीन लगते जिगर बाबा अजीत सिंह इस जंग के मैदान अंदर किवें योग विखा रहे ने। एक 1.5 छंद कवीशरी छंद आप जी नाल साझा कर रहे हैं मेरे नाल दे साथी भाई देविंदर सिंह, आप जी दे नगर वाले भाई गुरजीत सिंह पल्ले, मेरे सनामी आप जी नाल बाबा अजीत सिंह जंग के मैदान अंदर किवें योग विखा रहे ने। 1.5 छंद इउं साझा सूर ने अजीत सिंह दंग वीर ने है कमान चाड़ती, होगी ते उसने तुरक जीर ने फौज तीर पाड़ती। तीन तारी एक जान लंघ दे तिखे तेज तीर जी, नागा दे समान जान बाण डंग दे फाड़ दे शरीर जी। सूर ने अजीत सिंह दंग वीर ने है कमान चाड़ती, होगी ते उसने तुरक जीर ने फौज तीर पाड़ती। तीन तारी मुख जान कंग दे तिखे तेज तीर जी, नागा दे समान जान बाण डंग दे फाड़ दे शरीर जी। खंबा वाले बाणे उडदे फरक जी, ना लाउण देरियां सीने नूं तरे जान यर्ग जी, तीर करे ढेरियां मोरियां बड़ा के फार पार लंघ दे लहू दे वहीर जी, नागा दे समान जान बाण डंग दे फाड़ दे शरीर जी। मोतियां समान सीने नूं भराउण जी, तड़फदे जमीन ते कालजे च तीर कई पैर जी, भजंग बना पीण दे जख्मी बथेरे पानी पानी मंगदे कौन देवे नीर जी, नागा दे समान जान बाण डंग दे फाड़ दे शरीर जी। जदे सूर ने खतीर मुगदे सूदल म्यान चो, शेर दे समान ओ हटिया बोकदा वाहिगुरू जबान चो। टक्करे दिसान बने रंग रंग दे, टक्करे दिसान बने रंग रंग दे नास लीरो लीर जी, नागा दे समान जार बाण डंग दे फाड़ दे शरीर जी। फर्क कर बन चलियां सूर में दबाग सी, रब दियां धार जानियां नी फलियां ए गुरा दे लाग सी। रब दे पनाले जालू दी गंग दे चले शमशीर जी, नागा दे समान जान बाण डंग दे फाड़ दे शरीर जी। जेड़े बस जावे दे खब्बे खोल जी, लोकां नूं लाड़ दे वजदी दहाई मार मार बोल जी, सुडे पाड़ पाड़ के तार तार खंडे करके दे जंग च ते लड़ दे वीर जी, नागा दे समान जान बाण डंग दे फाड़ दे शरीर जी। कपड़े सफेद होए लाल लाल जी, जिवें खेड़ होलियां करतार सिंह डुੱਟ पे लहू दे खाल जी, वेख फौजां डोलियां गुरजीत सिंह जानी घड़े डोले रंग दे खिੱਚਦੀ लकीर जी, नागा दे समान जान बाण डंग दे फाड़ दे शरीर जी। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਜਾਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਇਸ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 3 मील लड़दियां बाबा अजीत सिंह शहीदी प्राप्त कर गए। इतने विद्वानों ने जिक्र किया है कोई 500 कानी 500 तीर एक उत्ते वजह है, बाबा अजीत सिंह धरती ते डिगे शहीदी प्राप्त कर गए। इधर उच्ची मंती दे खलोते सन साडे कमाल गुरु कलगियां वाले पातशाह, दुश्मन उड़ीक करदा सी जदों बगाने पुत्र मरदे शहीद होंदे ते कलगियां वाला जकारे छड्डदा वेखदे है बाबा अजीत सिंह धरती ते डिगे शहीदी प्राप्त कर गए। ते याद रखो कलगियां वाले पातशाह ने 5 जकारे छड्डे, 5 दुश्मन हैरान रह गया केड़ी मिट्टी दे बने ने गोबिंद सिंह अपना पुत्र शहीद होया ते 5 जकारे छड्डे। ये गुरु कलगियां वाले पातशाह ने सानू सिखा के जाना सी किवें कौम तो अपना आप निशावर करना सिखो। ये जेडे शहीदां दी याद अंदर समर्पित होकर बैठे ना, ये स्पिरिट भरी गुरु कलगियां वाले पातशाह ने केसगढ़ की धरती
80 ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ है। कलगियां वाले पातशाह ने आवाज मारी सी की है ਉਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਭਰ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਣੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ दूर ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਤੇ ਆ ਤੇਗ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸਹਿਬੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਟ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਜਾਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ 1.25 लाख से 1 लाख ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। गुरु कलगियां वाले पातशाह आवाज मारी आवाज मारते ने ते लाहौर तो चल के दया राम आ गया दया राम। गुरु कलगियां वाले पातशाह ने बाह तो फड़ के झंडोड़े आख्या कित्थों आए कहंदा लाहौर तो कलगियां वालिया माफ करी पहली आवाज नाल उठ नहीं सकिया मैं सोचदा विचारदा रहा गुरु कलगियां वाले पातशाह सिੱਖੀ च वाधा होवेगा जिस लाहौर अंदर इन्ना जुल्म हुंदा सी गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश है उस धरती ते उथों दया चल के आ गई सिੱਖੀ विच वाधा होवेगा। दूसरी आवाज मारते ने ते गुरु कलगियां वाले पातशाह जी जो आवाज मारी तो की आया धर्मचंद जेडे सिद्धांत ने ना नाम गुरु कलगियां वाले पातशाह ने चुने ने उन्हों का भी संसार अंदर बड़ा सिद्धांत है। इस तो बाद सरदार परनाम सिंह जी सुल्तानविंड तो शहीद आत्मा सिंह जी के परिवारक मैंबर ने जिन्हों ने जर्मन की जेल में उस वक्त जेलों कट्टिया ने जर्मन के वर्ल्ड वार 1 के इस तो बाद सरदार बलदेव सिंह शहीद प्रीतम सिंह वर्ल्ड वार 1 के बोले सो निहाल। इस अगला सम्मान सरदार प्रितपाल सिंह जी शहीद जगन्नाथ वर्ल्ड वार 1 तो जिन्ने नाम तिहाय गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले केते छुटे लाल। जिन्ने नाम तिहाय गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले केते छुटे लाल। वाहिगुरु जी का खालसा तुद आगे अरदास हमारे जियो चंद सब तेरा वाहिगुरु को नानक सब तेरी वड्याई कोई न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु भगवती जी सहाय वार श्री गुरु भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लहित आय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदन सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याहिए जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे करनाओ निधि आवे ताई सब ठाई हुई सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई हुई सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलोगे। सज्जन सच्चा है पातशाह शेर शाह दे शाह जिस पास बैठे सोही है सब न दावे साह।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੇ ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੇ ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारे रहाऊ। बिन सिमरन जो जीवन बढ़ना सर्प जैसे अर जारे। नव खंडन को राज कुमावै अंत चल गो हरे। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारे। सो सुखिया ताने उस जन्मा नानक तिस बलिहारे। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारे। सो सुखिया ताने उस जन्मा नानक तिस बलिहारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा। हर बिसरत सदा खुआरे ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महान शहीदां बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे महान गुरसिखां दे नाल इस नगर को चरण पा के पवित्र किया। इस पावन धरती से आप दर्शन करने वास्ते आए हो। इतने सतगुरु जी आके विराजमान हुए सन। पिंड दी संगतां ने सतगुरां ने बहुत मुसीबत सेवावां कीतियां। और उस तो बाद जिवें जिवें भी आज़ादी के संघर्ष चले घोड़ चले, मैं पिछले जी बेनती भी की सी कि 40 मुक्तियां दे विच भी असीं खोज कर रहे हैं कि 40 मुक्तियां दे विच भी एक शहीद जिहड़ा वो साडे सिर है। हाले साडी खोज मुकम्मल नहीं हुई पर लगदा सानूं छेती सानूं उहदे कोई विशेष पेड़े दे मिल जाणगे कि 40 मुक्तियां दे विच जिहड़ा शहीद होया वो इस नगर का लगा सी। उसकी भी खोज कर रहे हैं। बहुत सारियां प्राप्तियां इस नगर ने कीतियां ने। पिछले समय जिहड़ा खाड़कूवाद दा संघर्ष चलिया उस दे विच भी 50-55 के करीब साडे इस नगर के नौजवानों ने धर्म तो आपा वारदियां होइयां शहादतां प्राप्त कीतियां। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿੱਥੇ
ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ 135 ਬੰਦੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 7 ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1918 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 135 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਲ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਮਨਾਇਆ। 1917 ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1917 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਡੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 135 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਸਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਕਮੈਮੋਰੇਟਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 2 ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ 1 ਰਾਮੱਲਾ ਸਿਮਟਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਫੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 7 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤੰਬਰ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 21,988 ਭਰਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਤੰਬਰ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1918 ਤੱਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਠਿਆਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਲ ਲਵਾਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਠਿਆਲੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸਾ ਸ਼ੀਨਾ, ਕਸੇਲ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਕਈ ਜੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਨਾਲਾ ਬੈਲਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਔਰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੈੱਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋ ਢੁਕਵੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਰੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਜ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਸ। ਅਸੀਂ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 24 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਚ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2004 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 2004 ਚ ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 84 ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 84 ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। 24 ਸਾਲ ਪੂਰੇ। ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 20-25 ਸਿੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ 10 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਟਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ 3 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 1996 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉਕਰੇ ਵੇਖੇ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ 96 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖੋਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਨਿਕਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ 19 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1,62,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਆਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। 1,62,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 1,62,000 ਸ਼ਹੀਦ। 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਆਰਮੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 5,33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰਧਾਰੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰਧਾਰੀ। ਔਰ ਗੋਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੋਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੈਚੂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਫਸੀ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਦਾਂ ਗੋਲੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਨਾਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਰਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮਾਇਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਥਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾਸ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ
ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ 2017 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਿਆਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲੋ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 135 ਜਣੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨੇ ਖਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰੱਖਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਲੰਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿੜ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਗੌਰਵਮਈ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੌੜਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣਾ, ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਲੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਵਾ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 1,62,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਚ ਆਬਾਦੀ 1% ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ। ਯੈਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1% ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ 82,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 1,61,000 ਤੋਂ 82,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 51% ਬਣਦੀ ਹੈ। 1% ਨੇ 51% ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੌਲੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਲਟੀਆਂ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਵੀ 10 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾੜਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਮਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਵਾਈਟ ਮਾਰਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਂ ਉਕਰੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਥਲੇ ਸੰਸਕਾਰੇ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਸਾਲ 25 ਦੇਸ਼, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਟਰੀਆਂ ਫੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਥੋਂ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੜਨੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ, ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਰੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਖਾਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੋ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾ ਸਿਰ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾ ਸਿਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਵੜ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਪ ਟਾਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੇ ਟੋਪੀ ਤਰੇ ਸਾਥ ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮਰੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਮਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਸਤਾਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਔਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘੇਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਵੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਖੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਪਛਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਐਸੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਥਾਣੀ ਸਿੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਡੈਂਡੋਵਿਨ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਫਲੈਂਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਓਨੈਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ 2015 ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ। ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 4 ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ, 6 ਆਏ 7 ਫਿਰ ਰੋਕਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ 2008 ਚ। ਫਿਰ 9 ਫਿਰ ਰੋਕਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਓਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਕੇ ਮਸਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ 2015 ਚ ਉਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 1915 ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ। ਲੋਸੀ ਪੋਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਦਾ। ਡੋਮਿਨਿਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਫਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਚੋਂ ਮੇਲ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਮੇਲ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪੇਜ ਮੇਰੇ ਲਾਤੇ ਰਾਜੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਫਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, SCPC ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ SCPC ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੀ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ DIG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 4 ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ 3 ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਇਹ ਪਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਸ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਇਆ NRI ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹਾਰਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ 28-30 ਦਿਨ ਡੱਕ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਲਾਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਗੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮ 15-20 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 81,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। 71 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, 93,000 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 62 ਦੀ ਜੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 48 ਦੀ ਜੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜੇ। ਉਹ ਬੇਗ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆਰਮੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀੜੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੇ ਜੋ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ 93,000 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਟਾਉਣੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਥੋੜੀ ਝਲਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਈਰਖਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਸੋ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ SGPC ਕੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਲੇਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਸਕੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿਹਰੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ 135 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, 7 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।